4 స్థానాలు అంటే ఇతరులు చాలా కీలకంగా మారేటటువంటి అంశం మనకి ఇక్కడ స్పష్టమవుతుంది. భారతీయ జనతా పార్టీలో రెబెల్స్గా పోటీ చేసి గెలిచినటువంటి వారే వాళ్ళు ఇతరులు అనేటటువంటి అంశాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ సమర్థించుకుంది. వాళ్ళు మా కోట్రీలోకే వస్తారు అనేటటువంటిది కూడా ఆశాభావాన్ని వాళ్ళు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎగ్జిట్ పోళ్లను కూడా చేసుకుంటూ అంటే 2017లో మనం లైవ్గా చూసాం. ఎగ్జిట్ పోల్స్ను వాళ్ళు రీచ్ కాలేకపోయారు. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అన్నీ కూడా 120 పైన ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు మనం చూసాం. కేవలం 99 సీట్లకే భారతీయ జనతా పార్టీ అక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ కావాల్సినటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాం. ఈ మనతో పాటు స్టూడియోలో ఎన్ విజయ్ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఉన్నారు. అదేవిధంగా గుజరాత్ నుండి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు రాజు శుక్లా గారు మనకు లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు. రాజు శుక్లాజీ, వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ నైమ్ న్యూస్. హౌ ఆర్ యూ? नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम. Yeah, Raju Shukla ji, how you are enjoying, how you are celebrating the victory of BJP? It's our hard work of our worker and trust of Hindustan, trust of all 140 crore people in Bhai Narendra Bhai Modi vision and Bharatiya Janata Party delivery of the works. Yeah, what is the success mantra, Raju ji? Since last 25 years, constantly you got very good results, and another term, 7th term, you are going to win the Gujarat elections. What is the success mantra? We believe in darshan, not pradarshan. We believe on delivery, not commitment. We believe on pure delivery, no agenda, no faltu pradarshan. So if you see, for anybody, even for husband and wife, keeping a relation of 35 years without any dispute, without any disturbance is difficult. Here in Gujarat, and now I can say, since it is a Gujarat model, we are creating a Gujarat model in India. In 2024, you will see similar in entire Hindustan. Yeah. Raju Shukla ji, there are some news are coming out. Bharatiya Janata Party is in a mode to change the CM candidate. Bhupendra Bhai Patel ji will be replaced by any young leader. And what is the situation present now? Actually, Salwari ji, I tell you, Bharatiya Janata Party is a worker party. All our 44 crore people are a chief minister. So we don't find any difficulty. We don't feel any difference whether Bhupendra Bhai is a chief minister or anybody else. My chief minister is all 6 crore Gujarati. So party and my MLA will decide who will be the chief minister. But till now, Bhupendra Bhai is the only face as a chief minister. Yeah. Shukla ji, how you respond on Aam Aadmi Party entry into Gujarat politics? How far it will be the influential? Aam Aadmi Party, Silveri ji, the Junjunu, like how you give some toy to your kids. When they go to the market, you give some Junjuna. No. Aam Aadmi Party and few secular party leaders are comparing. He will be the alternate to Modi. Maybe next 200 years. After 200 years, after 200 years we don't predict, but next 200 years they don't have any chance. See, what is their strength? You mean that another 200 years Bharatiya Janata Party is going to rule India? Yeah, how it is possible? Bharatiya Janata Party. No, how it is possible? Sir, it is not Bharatiya Janata Party. It is if you see, it is 140 crore of people. So 140 crore of people is only going to rule. Oh, then great. It is not Bharatiya Janata Party. It is a representative of 140 crore people. And I don't feel even you have a doubt that India will be ruled by Indians. India will be ruled by the Indian culture, Indian tradition and Indian values. Yeah, Shuklaji, I'll come again. Once again, Bharatiya Janata Party నాయకులు రాజు శుక్ల గారు
భారతీయ జనతా పార్టీ మరో 200 సంవత్సరాలు భారతదేశంలో పరిపాలన కొనసాగించేటటువంటి అవకాశం ఉందనేటటువంటి ఒక స్పష్టతనిచ్చారు. అదేవిధంగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అనేటటువంటిది కేవలం ఆశాజనకమైనటువంటి రాజకీయాలను క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది, కానీ ఎవరికైతే డెవలప్మెంటల్ ఓరియంటెడ్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఒక హోప్ను క్రియేట్ చేసేటటువంటి పరిస్థితిలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అనేటటువంటిది లేదు అనేటటువంటి స్పష్టం చేశారు. అక్కడ సీఎం అభ్యర్థి మార్పు పైన కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక క్రమబద్ధంగా ఎన్నుకునేటటువంటి పార్టీ. వాళ్ళు ఏ సీఎం అయినా కానీ కార్యకర్తలు అదే అకుంఠిత దీక్షతో అదే కమిట్మెంట్తో ముందుకెళ్తారు. వాళ్ళు కేవలం పార్టీ అజెండాకు మరియు పరిపాలన అజెండాకు లోబడే కొనసాగిస్తారనేటటువంటి అంశాన్ని స్పష్టం చేశారు. విజయ్ కుమార్, టోటల్ దేశంలో అంటే మోడీ మాన్యా అనేటటువంటిది కొనసాగుతుంది. 2001 నుండి ప్రారంభమైనటువంటి మోడీ మాన్యా ఇంకొక 2 దశాబ్దాల పాటు కొనసాగుతుంది అనేటటువంటిది ఒక క్లారిటీ స్పష్టత వస్తుంది. ఎలా ఉంటున్నాయి రాజకీయాలు, భవిష్యత్తులో రాజకీయాలు ఎలా ఉండబోతాయి? భవిష్యత్తు రాజకీయాలు ఈ గుజరాత్ ఫలితాలను దేశవ్యాప్తంగా చెప్పుకోవడానికి వీల్లేదు. అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కదా. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్లో వెళ్ళిపోవాలి. ఇంతే స్వీప్ రావాలి కదా. నిన్న ఢిల్లీలో జరిగిన మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో ఇంతే రావాలి కదా. మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో వీళ్ళు 15 ఏళ్ళు పరిపాలిస్తే దెబ్బ కొట్టి వెళ్ళిపోయింది. హిమాచల్ ప్రదేశ్లో వీళ్ళు సొంతం నిలబెట్టుకోలేకపోయారు కదా. నిలబెట్టుకోవడానికి కష్టాలే పడుతున్నారు కదా. ఇప్పటివరకు ఉన్న దాంట్లో కాంగ్రెస్ లీడర్ ఒకవేళ ఉన్నా అంత స్థాయిలో లేదు కదా. ఇతర పార్టీ నుంచి తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితే ఉంది హిమాచల్ ప్రదేశ్లో. గుజరాత్ అనేది వాళ్ళ ఓన్ ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు. మా అతను ఈ ఎలక్షన్ విజయ్ గారు నాకు క్లారిటీ ఇవ్వండి. అంటే మీకు ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద హోప్స్, మోడీకి ఆల్టర్నేట్ నాయకత్వం పైన హోప్స్ మీకు ఎందుకు జనరేట్ అవుతున్నాయి? ఆల్టర్నేటివ్ నాయకత్వం అని కాదు, భారతదేశ ప్రజలంతా గుజరాత్ లాగా ఉండరు. 17 రాష్ట్రాలలో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకున్నారు. మిగతా 5 రాష్ట్రాలలో పరోక్షంగా పరిపాలనలో కొనసాగుతున్నారు. మీకు ఒకటి అఖండ భారత, ఉజ్వల భారత్ అనేటటువంటి ఫిగర్ మీ ముందు కనిపిస్తుంది కదా. దెన్ హౌ యూ కెన్ ఆస్క్ లైక్ హౌ యూ కెన్ క్వశ్చన్ లైక్ అదే క్వశ్చన్ నేను క్వశ్చన్ చేస్తున్నటువంటిది, నేను ప్రశ్నిస్తున్నటువంటిది ఈ గుజరాత్ ఎలక్షన్ భారతదేశానికి ప్రతిబింబం కాదు. ఒకవేళ ప్రతిబింబం అవుతుంది అని అన్ని రాజకీయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి అనుకోవచ్చు. ప్రజల తీర్పు ఎప్పుడు ఒక్క తీరుగుండదు. వ్యక్తం చేస్తే హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఎందుకు రాలేదు? ఇప్పుడు హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారాన్ని ఇంత స్వీప్ లో ఎందుకు రాలేదు? ఇప్పటికే చూస్తున్నటువంటి లెక్క ప్రకారం అయితే కాంగ్రెసే లీడ్ లో ఉన్నది. ఇంత స్వీప్ లో అయితే నిలబెట్టుకోలేకపోయింది. నిన్న ఢిల్లీలో జరుగుతున్నటువంటి దాంట్లో 15 ఏళ్ల తర్వాత ఓడిపోయినటువంటి సిచ్యువేషను మీకు దేశంలో చూస్తున్నటువంటి నేపథ్యం. ఉత్తరప్రదేశ్లో వాళ్ళు ఇప్పుడు గతం కంటే తగ్గినటువంటి సీట్లు 150 ఎస్పీఎం మన జరిగిన ఎలక్షన్లో తీసుకున్నటువంటిది. మిగతా రాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్లో నువ్వా నేనటువంటి సిచ్యువేషనే ఉన్నది. ఇంకా అక్కడ ఎట్లుంటుందో తెలియదు. కర్ణాటకలో మీరు పరిస్థితి 40% సీఎం అన్నటువంటి నేపథ్యం ఉంది. అక్కడ ఎట్లుంటుందో తెలియదు. అదేవిధంగా మీరు ఇంత 30 సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఒక 40 సార్లు తిరిగినటువంటి ప్రధానమంత్రి, ఒక కార్పొరేటర్ లాగా బెంగాల్లో గుజరాత్లో తిరిగినటువంటి ప్రధాని, 1,50,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినటువంటి ప్రధాని, ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి లీడ్ చేసి ఒక పూర్తి డెవలప్మెంట్ ప్రపంచ ధనవంతుణ్ణి గుజరాత్ నుంచి తయారు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఇంత కష్టపడి ఇన్ని లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మీరు 150 దగ్గర వచ్చిన్నారు. నీకు తమిళనాడులో గతంలో డిఎంకే పార్టీ మొత్తం సీట్ చేసి ఒక్క సీటుకే ప్రతిపక్షాన్ని పరిమితం చేసింది. ఆ జయలలిత అటుదో ఇటు అటువంటి సిచ్యువేషన్. ఆ సిచ్యువేషన్ అయితే గుజరాత్లో లేదు కదా. ఆ గుజరాత్ ఇన్నిసార్లు చేసి మొత్తం స్వర్గం మాదొక మోడల్, ఈ మోడల్ అన్నట్టు చెప్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో 182కు 182 అయితే రాలే కదా. అట్లా ఇంకా తమిళనాడులో వచ్చింది, తమిళనాడులో గతంలో వచ్చింది. మీరు చేస్తున్న పరిస్థితి ఇక్కడ ఏముంది? మీరు ఒకవేళ ఉన్నదనుకో గుజరాత్ అనే మోడల్ ఉన్నట్లయితే ఎందుకు ఇంకా సరే వచ్చిర్రు, ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి దాన్ని మనం తప్పుపట్టాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ప్రజలు ఎన్నుకున్న దాన్ని గౌరవించాల్సినటువంటి అవసరం. కానీ మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలున్నా ఆడ బేసిక్ సమస్యలు తీరలేదు. ప్రజలు సపోర్ట్ చేస్తారంటే చేస్తుండొచ్చు, చేసినటువంటి సందర్భం దాన్ని గౌరవించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. కానీ ప్రజల యొక్క మౌలిక
సమస్యలు గుజరాత్లో పరిష్కారం అయ్యాయా? Yes, Raju Shuklaji, Kaleda. Raju Shuklaji, I need some clarification from you. Whatever the love and affection you have on Gujarat, why not on other states? Why not on other areas of the development? Bharatiya Janata Party totally focusing on Gujarat development. Why not on other states? I tell you, Silveri ji, if you see the BJP, we started with the hum do, hamare do. So the joke was in the national news and the national TV as well as in parliament that hum do means Advani ji and Atal ji. Today we are 380 and in 2024 we may be 410 or 415. So the numbers itself showing how we are addressing the problem of